واعظ خوش الحان، شیر زبان، مجاہد ختم نبوت، مجاہد جمعیت، شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ محافظ ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، خطیب ایشیا یورپ، خطیب دل پذیر، شہزادہ اہل سنت، شیر دل جوان، نڈر بے باغ حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب، ان کی آمد سے قبل دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، عصمت صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، خطیب اسلام حضرت مولانا یحییٰ عباسی، خطیب یورپ حضرت مولانا یحییٰ عباسی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب، یہ جو ادھر کھڑے ہوئے نا سارے ادھر آ جائیں، مجمع اندر آ جائیں۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا یہ کھڑے ہوئے سارے سامنے آ جائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صاحب التاج والمعراج، سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي مقام آخر، وما محمد إلا رسول، وفي مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وصدق رسوله النبي الكريم،
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا. میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قرآن حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوست، بالخصوص عالم بعمل پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا رفیق احمد صاحب، برادر مکرم فاضل اجل حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب، میزبان مکرم پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا قاری محمد طارق عظیمی صاحب، و دیگر انتہائی محترم حاضرین و سامعین. آج پانچ نومبر سن 2020 کو آپ حضرات کے اس علاقہ بستی لال کائی خیر شاہ علاقہ ظاہر پیر میں حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے. دعا ہے کہ رب العالمین حضرت قاری صاحب کی اس محنت کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. جڑے جیندے بیٹھے ہوئے آمین آکھو. پہلے تو سا گڑی دیکھ گنو نا بھی مطلب نواں ماڈل آیا ہوئے پرانے خالی نواں کہ نہیں آیا. ہی واسطے میں جٹیں گھٹ رہنا جو شدہ ہی ڈے ڈھیر دے دیں وہ آدم شاید ویلے آلے ملا دے ابو بیٹھو. بہت مختصر اور شارٹ ٹائم ہے، میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں کرنی، بس حضرت قاری صاحب کا حکم تھا، میں اس کی تعمیل کرنے آیا ہوں. تفصیلی پروگرام انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کریں گے. آج میں چند منٹ کی گفتگو آپ سے گوش گزار کروں گا، لیکن ایک شرط پر کہ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے. رکھیں گے؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں پر کام کا بولوں. اور اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے. مزہ تو تب ہے نا کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی، ہاں مزہ تو تب ہے کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی. جیسے تم چاہتے ہو نا کہ مقرر ایسا بولے کہ ہمیں مزہ آ جائے،
تو مقرر بھی چاہتا ہے ایسے منہ بنا کے بیٹھو دیکھ کے مجھے بھی مزہ آ جائے. تھکے ٹوٹے پھوٹے روٹے کھوٹے وہ چہرے اچھے نہیں لگتے. ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے چہرے مجھے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ دے میں خود ہی سونا تے میں سونے کو پسند ہی کرے نا. تے سونے بنتے بہت رہا کھل کھلاتے بہت. وہ میری طرف ولا اڑی دے دے گڈی میڈی ہے تو اڑی دیکھ رہے تو میں سٹیج اڑی لواں. چلو خیر, میں آپ کی طلب کو دیکھتے ہوئے کوشش کرتا ہوں 5-10 منٹ میں آپ کی جان چھوڑ دوں اور بڑی مختصر گفتگو کروں. میرے دوستو, عنوان اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا ہے, اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا. جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب, کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم, کم عمر, کم فہم, کم گو, کم تجربہ کار, وہ اللہ کے نبی کی سیرت نگاری اور مدح سرائی کیا کرے, جس کے لیے میں ابتدا میں ہی انداز فاروقی شہید میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب, ساری کائنات کے ادیب, ساری کائنات کے واعظ, شاعر, مقرر, مبلغ, مفکر, محقق, مصنف, مدقق, رائٹر, قلمکار, علماء, اولیاء, اصفیاء, اتقیاء, شعراء, بلغاء, ادباء, فصحاء, اولیاء بھی جمع ہو کر اگر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہے, میرے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہے, تو پھر سب کو آخر میں تھک کے, ٹوٹ کے, ہار کے, جھک کے, ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے, آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ میری تو عادت ہے کہ میں اپنی گفتگو کی ابتدا سرور کونین, ساقی کوثر, تاجدار مدینہ, فخر دو عالم, آمنہ کے در یتیم, احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس, مطہر, مکرم, منور, معمبر, معطر, بابرکت و باسعادت, طیب و طاہر, اطہر و مطہر, عرفہ و اعلیٰ, برتر و بالا, نام نامی اور اسم گرامی سے کرتا ہوں, اس لیے کہ خود خالق کائنات, مالک لم یزل, رب الارض والسماوات نے کہا کہ میرے پیغمبر, میرے حبیب اور لاڈلے پیغمبر, میرے محبوب اور محجبین پیغمبر, میرے حسین و جمیل اور نازنین پیغمبر, میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے, یہ عہد و اقرار, میثاق و پیمان ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر, آسمان کے جس کونے پر, ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر, جس درخت کے پتے پر, جس پھول کی پتی پر, جس پانی کی لہر پر, جس شبنم کے قطرے پر, جس پرندے کی اڑان پر, جس پتھر کی چٹان پر, جس مچھلی کی زبان پر تیرا نام آئے گا, میں اپنی رحمت کی بارشیں برسا دوں گا. تو میں بھی تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی پیغمبر کا, پوری توجہ میری طرف, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسی پیغمبر کا ذکر پاک کروں تاکہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں پر بھی ابر رحمت کی بارش کے قطرے برسائے. یا آج میں اس کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو توجہ رہے, بات ربیع الاول کا ماہ مکرم ہے, اور اس ربیع الاول کے ماہ مکرم میں ہر پوری دنیا میں ہر خطیب اللہ کے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہتا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس ربیع الاول کی بہاروں میں سے ایک بہار آپ کے حوالے کروں. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو میں آپ سے بول پاؤں گا, اگر آنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو پھر میرا بولنا فضول ہوگا. اس لیے پوری توجہ رہے. میرا پیغمبر جب آیا تو اللہ نے
میرے نبی کے آنے کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا. میرے نبی نے کس زمانے میں آنا ہے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا. میرے نبی نے کس بر صغیر میں آنا ہے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا. میرے نبی نے کس ملک میں آنا ہے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا. میرے نبی نے کس ملک کے کس شہر میں آنا ہے اس کے لیے بھی رب نے انتخاب کیا. پھر اس شہر کے کس قوم میں آنا ہے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا. پھر اس قوم کے کس قبیلے میں آنا ہے اس کا بھی میرے رب نے انتخاب کیا. پھر اس قبیلے کے کس فرد میں آنا ہے اس کا بھی رب نے انتخاب کیا. پھر کس دن میں آنا ہے اس کا بھی میرے رب نے انتخاب کیا. پھر کس رات میں آنا ہے اس کا بھی میرے رب نے انتخاب کیا. پھر کس لمحے میں آنا ہے اس کے لیے بھی میرے رب نے انتخاب کیا. میرے نبی کا باپ کون ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کی ماں کون ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کا دادا کون ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کی دائی کون ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کا نام کیا ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کے یار کون ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کی بیویاں کون ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کی بیٹیاں کون ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کے نواسے کون ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کی ہجرت کہاں پہ ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میرے نبی کا معراج کہاں پہ ہو اس کا بھی انتخاب ہوا. میں ان سارے انتخاب پر بول نہیں سکتا لیکن جس مہینے کا انتخاب میرے رب نے کیا میں اس مہینے کی ایک بہار تمہارے دامن میں سجا کے جانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کا نام ربیع اول رکھا کہ یہ دنیا کی پہلی بہار ہے. تو میرے دوستوں ظاہر پیر والوں بستی لال والوں کھائی خیر شاہ والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ پہلی بہار کیسے بڑھی. جب تک میرا نبی دنیا میں نہیں تھا کائنات میں خزائیں تھی. میرا پیغمبر آیا تو خزائیں بہاروں میں بدل گئی. جب تک وہ نبی نہیں تھا کائنات میں ظلمت تھی. میرا پیغمبر آیا تو نور کی بہاریں چھا گئی. جب تک وہ نبی نہیں تھا کائنات میں ظلم و جبر کی خزاں تھی. جب میرا پیغمبر آیا تو اس وقت عدل و انصاف کی بہاریں آ گئی. جب تک میرا نبی نہیں تھا اس وقت تک کذب و افتراء کی خزاں تھی. میرا پیغمبر آیا تو صدق و صفا کی بہاریں آ گئی. جب تک میرا نبی نہیں تھا تو بے حیائی کی خزاں تھی. میرا پیغمبر آیا تو عثمان کی شکل میں حیات داروں کی بہار آ گئی. جب تک میرا نبی نہیں تھا اس وقت تک دنیا میں بزدلی کی خزاں تھی. میرا پیغمبر آیا تو علی کے چہرے میں شجاعت کی بہار آ گئی. جب تک میرا پیغمبر نہیں تھا تب تک کائنات میں بے وقوفیاں تھی. میرا پیغمبر آیا تو امیر معاویہ کی صورت میں دنیا میں فراست کی بہار آ گئی. جب تک میرا نبی نہیں تھا دنیا میں فسق و فجور کی خزاں تھی. میرا پیغمبر آیا تو سلمان و ابو ذر کی شکل میں زہد و تقویٰ کی بہار آ گئی. جب تک میرا نبی نہیں تھا دنیا میں بددیانتی تھی. میرا پیغمبر آیا تو امیر ابو عبیدہ کی شکل میں دنیا میں امانت کی بہار آ گئی. اور جب تک میرا نبی نہیں تھا دنیا میں غلامی کے طوق تھے. جب میرا پیغمبر آیا تو پھر آزادی ایسی آئی کہ بلال ایسا مقدس بنا جو کل تک غلام تھا آج عظمت اتنی مل گئی کہ چلتا عرب کی گلیوں میں ہے. قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہے. نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ کردار صحابہ خطیب اسلام حضرت مولانا یحییٰ عباسی. تیرا عباسی میرا عباسی تیرا عباسی میرا عباسی. نعرہ تکبیر. ڈاڈر پہ خسرے نہیں کر سکے میرے کے نہ سکے بے خسرے مولوی گلے میں ویلے والا ملا کہنی نہ میں کو ویلیا کرو. جی ہاں اے ملے کو لندھا بڑی کھڑے ہن مولوی تاڑ باندھے کون جے بے ہاتھ مرے دا پہ کون نہیں مرے. قصور انہیں دا ہی کہنے انہیں کو ہلکا کر رہی تھے نا لندھے ملے دا کم ہے جنہیں کو اسا لوسی سے دے آسے آج تسا شروع کر لیتے. اللہ دے بندے اے ویلا گولا کمیے واسطے ہو جائے کمی واسطے. مولوی کمی نہیں ہوگا. ویلا گھولا لوگ کنجرے تے گھولیں دن خسرے تے گھولیں دن دول وجاون والے تے گھولیں دن نئی تے نوکر تے نواڑی تے پرانی تے ہاں انہیں تے تسا مولوی کو انہیں کھڑا کر دیا. توجہ ہے
बस पैसे अपने जेब में रखो, पैसे अपने जेब में रखो, मेरी बात दिल में रखो, तुम्हारी भी जन्नत है मेरी भी जन्नत है। जो जिंदा बैठे हैं गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बात का इब्तिदा करना चाहता हूँ और बड़ी जल्दी में नॉन स्टॉप और बायर तेज रफ्तारी में अपने वक्त की हुदूद में बात को खत्म करना चाहता हूँ। पूरी तवज्जो रहे, मैंने आधा घंटा बोलना था, 20 मिनट हो गए, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। अगर आपने तवज्जो की तो मैं कुछ आपको दे पाऊंगा, अगर आप इधर उधर देखते रहे तो मेरी बातें हवा में उड़ जाएंगी। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, उस पैगंबर के शान की बात करता हूँ, उस नबी के मकाम की बात करता हूँ, उस नबी की अजमत और रफत और मनकबत की बात करता हूँ। मैं तो कहा करता हूँ कि मेरा पैगंबर इतना अजीम तर है, मेरा पैगंबर इतना बुलंद व बरतर है, मेरा नबी इतना अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासआदत तय्यब व ताहिर अतर व मुताहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पांव के तलवे के जूते की मट्टी के सर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकती। वो पैगंबर, पूरी तवज्जो रहे, वो पैगंबर जिस पैगंबर के लिए मैं कहा करता हूँ, लोग पूछते हैं कि उस नबी का शान क्या है, देवबंदियों बताओ उस नबी का मकाम क्या है, उस नबी की रफत मकानी क्या है, उस पैगंबर की अजमत और शान और मकाम क्या है। तो मैं खुलासा कलाम के तौर पर कहा करता हूँ कि तुम उस नबी की शान पूछते हो जिस नबी की शान मैंने एक रात के चमकते सितारों में देखी कि मेरा पैगंबर अपने बिस्तर पे महवे इस्तराहत है, आसमान से जिब्रील उतरा और पैगंबर के दरवाजे पर गया, जाके देखा मेरे नबी का दरवाजा बंद है। तो जिब्रील ने पूछा, अल्लाह आपका नबी तो आराम में, सुकून में, इत्मीनान में, राहत में, कैफ सुरूर और मस्ती के आलम में, अल्लाह मैं तेरे नबी को जगाऊं कैसे, मैं कुंडी खटखटा दूं? दिल वालों तवज्जो रखना, अल्लाह तेरे नबी के दरवाजे की मैं कुंडी खटखटा दूं? तो कायनात के रब ने कहा, जिब्रील ख्याल करना, मेरे नबी के दरवाजे की कुंडी नहीं खटखटानी। अल्लाह वो क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा नबी अभी सोया है और कच्ची नींद में है, अगर अचानक कुंडी खटकी तो मेरा नबी कच्ची नींद से उठेगा और सर में हल्का सा दर्द पड़ जाएगा। आज की रात मैं अपने नबी की इतनी तकलीफ भी गवारा नहीं करता। नारे तकबीर, ताजो तक खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, उल्फत मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। अल्लाह अगर मैं कुंडी न खटखटाऊं तो फिर क्या करूं? आवाज दे दूं दरवाजे पे खड़े होकर, या मोहम्मद कहकर जगा दूं, या अहमद कहकर जगा दूं, या मुस्तफा या मुर्तजा या मुस्तफा या मुज़क्की या मुजीब या मज़हर या मुकर्रम, कोई नाम लेकर पुकार के आवाज दे के जगाऊं? कायनात के रब ने कहा, जिब्रील ख्याल करना, मेरे नबी को नाम नहीं लेना। अल्लाह वो क्यों? फरमाया इसलिए कि 30 पारों का कुरान उठा, मैंने भी कभी अपने नबी को या मोहम्मद कहकर खिताब नहीं किया। मैं तुझे कैसे इजाजत दूं कि तू मेरे नबी का नाम ले? अल्लाह फिर क्या करूं? मैं तो आज तक जिस नबी के दरवाजे पर गया, मैंने तो हर नबी को नाम लेकर पुकारा। तूने मुझे तेरे आदम पे भेजा, मैंने या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना कहा। तूने मुझे नूह के दर पे भेजा, मैंने या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक कहा। तूने मुझे दाऊद के दर पे भेजा, मैंने या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़ कहा। तूने मुझे इब्राहिम के दर पे भेजा, मैंने या इब्राहिम का सत्तर रोया कहा। तूने मुझे ज़करिया के दर पे भेजा, मैंने या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरु का भी गुलाम कहा। तूने मुझे याह्या के दर पे भेजा, मैंने या याह्या खुज़िल किताब भी कुव्वा कहा। तूने मुझे मूसा के दर पे भेजा, मैंने वमा तिल्का भी यमीनी का या मूसा कहा। तूने मुझे ईसा के दर पे भेजा, मैंने इसकाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम कहा। तूने मुझे दाऊद के दर पे भेजा, मैंने या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़ कहा। अल्लाह हर नबी को मैं नाम लेकर पुकारता रहा, तो इस नबी का नाम क्यों न लूं? जाहिर पीर वालों, बस्ती लाल वालों, खाई खैर शाह वालों, मेरे जुमलों पे तवज्जो करना और मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर करके मुल्ला को जाके बताना कि देवबंदी नबी को कितना कैसा मानते हैं। तो कायनात के रब से जिब्रील ने कहा, अल्लाह
सबको नाम लेकर पुकारा, इसका नाम क्यों न लूं? तो कायनात के रब ने कहा जिब्रील ख्याल कर, इसका नाम नहीं लेना। अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि वो सारे आम नबी थे, ये सारे नबियों का इमाम नबी है। नारे तकबीर, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना याह्या अब्बासी, खतीब शयूर हजरत मौलाना याह्या अब्बासी। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, आखिरी बात करके बात को वाइंड अप करने चला हूं, कश्ती किनारे लगाने चला हूं। आज तमहीद बांध के जा रहा हूं, तकरीर इंशाल्लाह फिर कभी आके करूंगा। आओ चलो, कायनात के रब से जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह अगर मैं कुंडी भी ना खटखटाऊं और दरवाजे पे खड़े होकर मैं नबी का नाम लेकर भी ना पुकारूं, अल्लाह फिर तेरे नबी के पास जाऊं कैसे? पूरी तवज्जो मेरी तरफ, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अगर मैं कुंडी भी ना खटखटाऊं और आवाज दे के भी ना उठाऊं तो फिर तेरे नबी के पास जाऊं कैसे? तेरे नबी को दावतनामा पहुंचाऊं कैसे? तेरे नबी को जाकर जगाऊं कैसे? तेरे नबी को वुजू कराऊं कैसे? तेरे नबी को बुराक पे बिठाऊं कैसे? तेरे नबी को बैतुल मुकद्दस पहुंचाऊं कैसे? तेरे नबी को इमामत अंबिया कराऊं कैसे? तेरे नबी को रफ रफ पे चढ़ाऊं कैसे? तेरे नबी को सिदरा तक लेके आऊं कैसे? तेरे नबी को अर्श मुअल्ला पे पहुंचाऊं कैसे? तो कायनात के रब ने कहा जिब्रील यार भी मेरा है, नबी भी मेरा है, महबूब भी मेरा है और तरीका भी मैं बताऊंगा। अल्लाह क्या करूं? फरमाया जा छत को नकब लगा और कमरे में दाखिल हो जा, अंदर जाकर अपने नूरानी परों से मेरे नबी के पांव के तलवों पे अपने परों को मसल, ताकि मैं कायनात के मुल्ला को बता दूं कि नूर बशर के झगड़े न कर, नूरियों का सरदार बशरों के सरदार के पांव के तलवे पर अपने नूरानी मर मसल कर उसको जगा रहा है। तो पता चला जो सोया हुआ है ये बशरों का सरदार मखदूम है और जो पांव पे हाथ मसल के जगा रहा है वो नूरियों का सरदार इसका खातिम है। नारे तकबीर, ताजो तक खत्म नबूवत, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। जिब्रील अंदर गए, जगाया, कमाई अली को बिशानी ही, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। जेरोले कोई डे थे ना ये मेरा हाथ ठीक है। पता नहीं तो कोई वजीर आज़म आमने, कोई मिठाई दे डब्बे आमने, कोई चावलें दे तेगा आमने, कोई तोड़े वास्ते बेला आमने। या शेख इधर दे सुभान जीने बैठो, जेरे जींदे बैठो आपको सुभान अल्लाह। मुजावरे अली ने मुजाहिद अली सुभान अल्लाह। कनाडा दे मौलवी दे धरने वाली ना आजादी मार्च वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, बिल्कुल आखिरी कलमे कह रहा हूं कि कायनात के रब ने कहा जिब्रील जा नकब लगा मेरे पैगंबर के पांव के तलवों पर अपने नूरानी परों को बसल और मेरे नबी को जगा। जिब्रील पहुंचे, पैगंबर को जगाया, नबी को वुजू कराया, पैगंबर को बुराक पे बिठाया, बैतुल मुकद्दस तक पहुंचाया। जब मेरा पैगंबर बैतुल मुकद्दस में पहुंचा तो 1,24,000 पैगंबर मेरे नबी के इस्तकबाल के लिए सफे बनाकर खड़े हैं, कतारें बनाकर खड़े हैं, लाइनें बनाकर खड़े हैं, फूल हाथों में सजाकर खड़े हैं। आदम भी है, नूह भी है, इब्राहिम और इस्माइल, हिस्कील और दानियाल, यूनुस और इदरीस, यूशा और शीस, उज़ैर और शुऐब, सालेह और सुलेमान, दाऊद और अय्यूब, याकूब और यूसुफ, ज़बैल किफ़ल, ज़करिया और याह्या, मूसा और ईसा, इब्राहिम और इस्माइल, इलियास और यसा, सारे नबी खड़े हैं। मेरे पैगंबर पर दरूद और सलाम के तराने बरसाए, नबी पे अलकाबात, इनामात, इकरामात, एजाजात, तखल्लुसात की बारिश के कतरे बरसाए। मेरा पैगंबर बैतुल मुकद्दस में पहुंचा, मुसल्ले इमामत खाली पड़ा था। जिब्रील ने पूछा अल्लाह आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी खड़े हैं, किसकी उंगली पकड़ूं और मुसल्ले इमामत में खड़ा करूं? अल्लाह उस नबी की उंगली पकड़ूं जिसे मस्जिद मलाइक बनाकर मकीने जन्नत बना दिया था। फरमाया नहीं,
अल्लाह उसका हाथ पकड़ूं जिसने 950 साल तक अपने वजूद में पत्थर बर्दाश्त करके तेरी तौहीद की तस्बीह पढ़ी। फरमाया नहीं। अल्लाह उस इब्राहिम का हाथ पकड़ लूं जिसको तूने नारे नमरूद में जन्नत के बागीचे लगा दिए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस इस्माइल की उंगली पकड़ूं कि जिसके पांवों के तलवों की वजह से आप जमजम के चश्मे बहा दिए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस मूसा का हाथ पकड़ूं जिसको तूने सेना पर अपने जलवे दिखा दिए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस यूनुस का हाथ पकड़ूं जिसको मछली के पेट में जिंदा और सलामत रखा था। फरमाया नहीं। अल्लाह उस यूसुफ का हाथ पकड़ूं जिसको कुएं से उठाकर मसर के ताज और तख्त का वारिस बना दिया था। फरमाया नहीं। अल्लाह उस ईसा का हाथ पकड़ूं जिसकी उंगली के इशारे पर तूने कब्रों के मुर्दों को जिंदा कर दिया था। फरमाया नहीं। अल्लाह फिर क्या करूं कि इसकी उंगली पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा करूं। तो जाहिर पीर वालों, कायनात के रब ने कहा, और जिब्रील आज वो हाथ पकड़ जिस हाथ की उंगली उठे आसमान के चांद के टुकड़े कर दे। वो उंगली पकड़ जो जमीन पे उठे आसमान के सूरज को वापस बुला ले। वो उंगली पकड़ जो जमीन पे उठे दरख्त भी झुककर सलाम करने लग जाए। वो उंगली पकड़ जो जमीन पे उठे पहाड़ों के पत्थर भी सलाम करने लग जाए। वो उंगली पकड़ जो जमीन पे उठे तो अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। मेरा पैगंबर मुसल्ले पे आया, इमामत अंबिया कराई, तो मैं क्यों ना कहूँ मुल्ला जी मैं तुझे हाजिर नाज़िर का अकीदा भी समझाता जाऊं। जहां मेरा नबी हाजिर और नाज़िर था वहां पर आदम है अब्बा खड़ा पीछे था, नूह है अब्बा खड़ा पीछे था, इब्राहिम है अब्बा खड़ा पीछे था। जहां मेरा नबी हाजिर और नाज़िर हो वहां किसी के बाप की जरूरत नहीं कि नबी के होते हुए कोई और मुसल्ले पे चढ़े। तेरा और मेरा मुसल्ले पे चढ़ना बताता है मेरा नबी यहाँ हाजिर नाज़िर नहीं, वो गुंबद खतरा में है। अगर यहाँ होता न तू मुसल्ले पे होता, न मैं मुसल्ले पे होता, न कोई पीर, न कोई वली, न कोई गौस, न कोई कुतुब, न कोई अब्दाल, न कोई मुहद्दिस, न कोई मुफस्सिर, न कोई मुबल्लिग। मुसल्ले पे आने की जरूरत किसी को न होती तो फिर मैं क्यों ना कहूँ मुल्ला जी इधर सितंदर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। या हाजिर नाज़िर का अकीदा छोड़ या फिर मस्जिद का मुसल्ला छोड़। नारे तकबीर। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। खतीब इस्लाम हजरत मौलाना याह्या अब्बासी, खतीब यूरोप हजरत मौलाना याह्या अब्बासी। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, उस नबी की सीरत के जलवे मेरे जैसे तिफले मक्तब की गूंगी जबान क्या करे बयान जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, उस नबी की सीरत, उस नबी की अजमत और जितना मैं आज तंग ध्यान तभी करेंगे जिंदगी के लिए बड़ा खट्टा टीट जेटा का माहौल है। इधर ये लेंदे बैठे डूबेंदे पे वो नहर के ताड़ी बैठे तो मोटरसाइकिल आवे वो नहीं छुड़ेंगे। देखो मदरसा कुड़ेंगे तवज्जो है, हाथ खड़ा करो जिनकी तवज्जो नहीं है। ये तवज्जो दीवाना बेखुदी ने बड़ी बात कर रहे हैं, चीखें थी जिन्हें झूम के नगमात कर रहे हैं। सिकंदर समंदर की मौजों के अंदर, कलंदर के अंदर हजारों समंदर। आओ उस पैगंबर के शान का खुलासा कलाम दे के आपसे इजाजत चाहता हूँ। हुजूर ने इमामत अंबिया कराई, हुजूर ने इमामत अंबिया कराई, रफ रफ की सीढ़ी आई, मेरे पैगंबर ने कदम रखने शुरू किए। जींदे 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 सवेरे करूं टुकर मिल जावे रफ रफ की सीढ़ी पे मेरे पैगंबर ने कदम रखा। पूरी तवज्जो चाहूंगा। पहला कदम उठाया, जमीन से हवा में पहुंचे। जिब्रील साथ है। जिब्रील से पूछा, जिब्रील जी अल्लाह के नबी अब तो मैं जमीन से ऊंचा, हवा में पूरी जमीन, पूरे पहाड़, दरिया, समंदर, इंसानियत, हजर शजर, कारोबर, शामोसार सब कुछ नीचे, मैं इससे ऊंचा हो गया। मेरा शान यहाँ तक है। जिब्रील ने कहा नहीं अल्लाह के नबी वरफान अल्लाह का जिक्र। महबूब
आपका मकाम तो बड़ा ऊंचा है। अल्लाह के नबी ने एक कदम और उठाया, नबी फजा से फला में गए, जवाब मिला बरफाना का जिक्र। आपका मकाम तो और भी ऊंचा है, नबी ने एक कदम और उठाया, फजा से खला में गए, जवाब मिला बरफाना का जिक्र। आपका मकाम तो और भी ऊंचा है, मेरे पैगंबर ने एक कदम और उठाया, नबी बैते इज्जत बैते मामूर पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र। आपका मकाम तो और भी ऊंचा है, मेरे नबी ने एक कदम और उठाया, नबी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान तक गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र। महबूब आपका मकाम तो और भी ऊंचा है, मेरे पैगंबर ने एक कदम और उठाया, नबी लोह कलम पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र। आपका मकाम तो और भी ऊंचा है, मेरे नबी ने एक कदम और उठाया, पैगंबर सिदरतुल मुंतहा पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र। आपका मकाम तो और भी ऊंचा है, पैगंबर ने कहा जिब्रील अगर इससे भी ऊंचा है तो फिर आगे चले, मगर जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी इससे आगे कोई नूरी मखलूक जा ही नहीं सकती। दर्जक सरे मुए परतर परम फरोगे तजल्ला बफोजत परम। हुजूर इससे आगे अगर एक बाल के बराबर भी मैं गया मेरे पर चल के राख हो जाएंगे। बस्ती लाल वालों मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना और जाके मुल्लों को बताना कि जिस जगह नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत जा रहा था। यहाँ आके नूर बशर का फैसला कर, जहां से नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएगा, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत जा रहा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सख्यत रहमतुल्लाह इस मकाम पर फरमाया करते थे, जिब्रील ये तू था, जिब्रील ये तू था, पर जलने के डर से मेरे नबी को अकेला छोड़ दिया। आज अगर तेरी जगह पे सिद्दीक होता चल जाता, लेकिन नबी को अकेला ना छोड़ता। नारे तकबीर, ताक़त खत्म नबूवत, सिद्दीक़त सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। नारे तकबीर। सिदरतुल मुंतहा से अर्श मौला पे पहुंचे, फकान काबा कौसैन औदना की हुदूद ला मुंतहा पे पहुंचे। मेरे नबी ने जब अर्श पे कदम रखा ना, आखिरी तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी ने जब अर्श पे कदम रखा ना तो कायनात के रब ने कहा महबूब सारी दुनिया के लोग तेरे शान पे बड़े मुनाजरे मुकाबले मुजादले मुबासे मुकालमे करेंगे, मेरे महबूब तेरी शान पे लोग तबसरे करेंगे, आज मैं तुझे तेरी शान की झलक दिखाऊं, आज मैं तुझे तेरे शान की झलक दिखाऊं। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया महबूब आज अपने पांव के जूते के तलवे के नीचे जरा नजर तो दौड़ा, नजर तो दौड़ा कि मैंने पूरी कायनात कहाँ रखी, तेरे पांव का जूता कहाँ तक आ गया। मैंने जब नजर गायर से गौर करके देखा तो आज 7 जमीनें नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, 7 आसमान नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, हवा फदा खला का निजाम नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, आज बैतुल्लाह नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, बैतुल मुकद्दस नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, बैते इज्जत नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, बैते मामूर नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, लौह कलम नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, अर्शे मोहल्ला नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर, सिर्फ पैगंबर नहीं मेरे पैगंबर के पांव में आने वाला जूता मुबारक भी आज अर्श तक पहुंच गया। जाहिर पीर वालों इससे भी अगला जुमला कहकर तेरे दिल में नबी के शान का समंदर बहाना चाहता हूँ। जूता तो दूर की बात, आज की रात मेरे नबी के पांव के जूते के तलवे पर जो मट्टी के जर्रे लगे थे वो मट्टी के जर्रे भी आज अर्श पर पहुंच गए। तो फिर मुझे बताओ जिस नबी के जूते की मट्टी के जर्रे अर्श मोहल्ला तक पहुंच जाए उस नबी का अपना मकाम कितना ऊंचा होगा। नारे तकबीर, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। और इससे अगली बात कहा करता हूँ
کہ حضور جب معراج پر گئے نا، جوتا مبارک کے تلوے پر اچانک ایک لمحے کے لیے چند ذرے مٹی کے ریت کے لگ گئے، وہ بھی عرش تک گئے۔ سبحان اللہ۔ کچھ ہوتا ہے نا نقاد قسم کے بیچارے نو علمی، وہ پھر کہتے ہیں عباسی صاحب کہاں سے استنباط کیا کہ جوتے پہ مٹی کے ذرے؟ تو میں نے کہا میں نے تو قرآن